Today from the Gospel reading we see a very typical healing, miracle of healing by Jesus Christ. When we look into the episode, we see some very specific and very typical narration which is given in all the three Gospels, in Matthew, St. Mark and St. Luke. There are only two cases we see in the Bible, the healing lepers. കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ, രണ്ട് ഇവന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് 10 പേരെ ഒന്നിച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. And the second one is very typical and specifically Jesus intervened with this typical leper. And when we look into the narration, we see very enlightening thoughts from this episode. And it's a dialogue between the leper and Jesus Christ, we see initially. And this man came to Jesus. And വരവ് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്നത്, നമ്മുടെയൊക്കെ വരവ് കാണുമ്പോൾ പള്ളിയിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു താല്പര്യം, വന്നാൽ തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം. Quite often, നമ്മുടെയൊക്കെ മനോഭാവം. These all things express our attitude towards worship, towards Jesus Christ. ഈ മനുഷ്യന്റെ വരവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഉത്സാഹവും താല്പര്യവും നമുക്ക് തോന്നും. എന്താ? വളരെ honest ആയിട്ടാണ്. When we look into the Old Testament, we see the agony of the lepers, especially in the chapter Leviticus chapter 14 and 15, very well explains what's the status of a leper in that society. പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമകാലത്ത് വളരെ ശക്തമായി ലിഖിതമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. And they are not expected to come to the front foot or the public worship place, and they will get away from the common society. പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് അവരെ തള്ളിക്കളയും. കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചു നോക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത്, and if a man who is having leprosy, he will be sent out of the home. അത് വിടുക മാത്രമല്ല, പിന്നെ അവരുടെ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. And they will call the priest and conduct a funeral service at home. ഇനി no more, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചവനായിട്ടല്ല, അവൻ മരിച്ചവനായിട്ടാണ്. No more, he is a part and parcel of the community, സൊസൈറ്റിയുടെ, ഭവനത്തിന്റെ, കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമല്ല. ആ നിലയിൽ പുരോഹിതന്മാരെ വിളിച്ചൊരു ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് പോലും വീട്ടിൽ നടത്തും, എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിച്ചു. See just imagine the mental torture, the mental agony. ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായി തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ജനിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം വന്നവനോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന തീവ്രമായ ദുഃഖത്തിന്റെ നെരിപ്പോ, the intensity of the pain, intensity of the trouble. And he himself has to proclaim everywhere, whenever he walks through the highways, freeways, വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വിളിക്ക് പറയണം. എന്താ പറയേണ്ടത് അറിയാം? I am unclean, I am unclean. Just imagine, he himself has to say. And he is not expected to come close to the common public. And specifically it is said that they have to keep a safe distance of 50 meters. And within bracket it is specifically mentioned that if it is windy, he has to keep 200 meters. കാരണം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗാണുക്കൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ സേഫ്. Just imagine the mental agony of such people. ഒരു പക്ഷേ കുഷ്ഠമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മെന്റൽ ആഗണി ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലും എല്ലാവരാലും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം. ഒരു പക്ഷേ ഫ്രം ദ ഓൺ ഫാമിലി, നമ്മൾക്കില്ലേ ജീവിത പങ്കാളി അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ്. എല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെട്ട മാനസിക വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, പല കാരണങ്ങളാൽ, തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന, തള്ളപ്പെടുന്ന, നിരസിക്കപ്പെടുന്ന, പുച്ഛിക്കപ്പെടുന്ന ഒക്കെ ആളുകളുണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ദേർ around our community, many of our families. And this is the mental agony of a leper. He is അവനെ തള്ളപ്പെട്ടവനാണ്. He is keeping always away from home. And even if it is a husband, definitely wife will not come close to him. If it is a child, definitely the parents hesitate to come close to him. കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ജന്മം കൊടുത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അടുത്തു വരാൻ അറയ്ക്കുന്നവർ. That's the situation of a leper during the Old Testament season. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ
ഒരു പഴയ നിയമ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ശക്തമായൊരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെയാണ്. Here the importance, especially when this leper come close to Jesus Christ and he had a right earnestness, and Bible says, especially when we read from the Luke, it says that he kneeled down before Jesus. Just imagine, as per the social setup, he is not expected to come close to a human man being. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് രോഗമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക് അവൻ വരാൻ ആകാതെ. Probably it's a great risk, and normally the colleagues of this leper may hinder him. അവരോട് പറഞ്ഞു കാണുടാ മണ്ട, നീ എന്നത്തിനായി പോകുന്നത്, നിന്നെ എന്തിനോട് കല്ലെറിയും, നിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കും, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും. And they are expected to keep a napkin over their mouth. They have to always to close their mouth. മുഖം ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കണം. Then അവന്റെ ശരീരത്തെ he has to tear all his dresses. സാധാരണക്കാർ കിടക്കുന്ന പോലെ നല്ല വേഷം ധരിക്കാൻ അനുവാദം. He has to tear his dress. And he has to keep a safe distance. He has to shout always, I am unclean, unclean. And if definitely the people, especially the common people of that society, see a leper, they will yell at him, they will shout at him, they will keep him away. And if in case, if he is not going back, definitely they may throw stones on him. കല്ലെറിയാൻ പോലും മടിക്കില്ല. അത് മനസ്സ് പറയുന്നു. കല്ലെറിയുന്ന സമൂഹമായിട്ട് അവരെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. കല്ലെറിഞ്ഞവരെ ഓടിക്കും, അവിടെ അകറ്റിയാലായിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് അവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക. Very incidents that shows the great earnestness of this leper. അവന്റെ വലിയ താല്പര്യം, എന്റെ യേശു എനിക്ക് മതിയായത്, ആരെന്നെ പുറകോട്ട് വലിച്ചോട്ടെ, സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ എനിക്ക് എതിരായിരുന്നോട്ടെ, എന്റെ യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എനിക്കൊന്നും തടസ്സമല്ല. This is the attitude we have to develop. This is the positive attitude for every faithful in our life. Sunday, whatever may be the hectic schedule, whether it work at home, forget about it. After go to church, we should have that real earnestness. Do we have? നമുക്കുണ്ടോ ഇത്? നിസ്സാര പ്രശ്നം മതി. നിസ്സാര പ്രശ്നം. ഇത് രാവിലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒത്തിരി ഡൗൺ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊക്കെ എഴുന്നേരത്തോളം മാറി നിൽക്കുക. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ വേവറിങ് ഇൻഫാക്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് വാസ്തവത്തിൽ. താമസിച്ചവർക്ക് അത് അറിയത്തില്ല, സംഭവം എപ്പിസോഡ് അറിയത്തില്ല. And that was the reason we start the morning service late. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിസ്സാര പ്രശ്നം മതി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പുറകോട്ട് പോകാനും മാറി നിൽക്കാനും ഒക്കെ. And here the leper shows a typical model. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവാകും, വലിയൊരു അധ്യാപകനാകും. He become a role model for us. Do we have this right earnestness? There are so many hindrances for him. His colleagues may not allow him to go to Jesus Christ. The society will not allow him to come close to Jesus Christ. And the social laws doesn't allow him to come close to Jesus. But still, keeping all these things away, and he with a risk എടുത്തുകൊണ്ട് വരും യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നു. And what I would like to tell you, we should have this earnestness in our spiritual life. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്നതിന് എനിക്കൊന്നും തടസ്സമാകാനിടയാവരുത്. എൻ്റെ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ്. 2 മണിക്കൂറില്ലേ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര നേരം ചെലവിടുന്നു എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ. നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം, ഡു വി ഹാവ് ദിസ് റൈറ്റ് എയർനെസ്നെസ്? ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ താല്പര്യമുണ്ടോ? നമ്പർ 2, യേശുവിന്റെ പ്രതികരണം, the response of Jesus Christ says that he moved with pity. The Bible says that Jesus moved with pity. And our Bible says that Jesus had compassion towards this guy. എവനോട് മനസ്സലിവ് കാട്ടുന്നൊരു ദൈവം. നിന്നോട് മനസ്സലിവ് കാട്ടാത്ത നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഉണ്ടാവാം, നിനക്ക് ജന്മം തന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകാം. Perhaps parents may not show compassion to you. Sometimes the children may not show compassion to you. Sometimes your life partner may show compassion to you or show pity on you. But I am sure, pretty sure, Jesus will not forsake you. He will show pity on you. He will show compassion on you. നിന്റെ മേൽ മനസ്സലിയുന്നൊരു ദൈവം, നിന്നെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം, നിന്നോട് വേറുകൃത്യം കാട്ടാത്തൊരു ദൈവം. Jesus never looked at this man as a leper. ദൈവം നോക്കുന്നത് നിന്നെ പാപിയായിട്ടോ രോഗിയായിട്ടോ അല്ല, നിന്നെ വാത്സല്യമുള്ള മകനായിട്ടും മകളായിട്ടും. And often Jesus looks at you as his beloved children. അവന്റെ സ്വന്തം മക്കളായിട്ടാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. He can never see a man as a sinner. He can never see a lady as a sinner. He can never see his children as sick. അവർ രോഗികളായിട്ടൊന്നുമല്ല.
അവൻ അവൻ നമ്മെ സ്വന്തം മക്കളായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ, മാനസിക വേദനയുടെ അനുഭവം ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, Jesus will not forsake you. He will never keep away from you. He will come very close to you. അവനോട് അടുത്തിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. This is the attitude of Lord Jesus Christ. കർത്താവിന്റെ മനോഭാവം ഇതാ. നമുക്ക് വേറുകൃത്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഈ നമുക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെങ്കിൽ അവരെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തും, അവരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം തിരസ്കരിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലില്ലേ? But Jesus never forsake you. He never keep you away. അവൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും അകറ്റി നിർത്തുന്നതല്ല, മാറ്റുന്നത്. He never show discrimination. അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ വേറുകൃത്യം കാട്ടുന്നവനല്ല, അവൻ സ്വജനപക്ഷപാതം കാട്ടുന്നവനല്ല. He loves everyone. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും കരുതുന്ന ദൈവം. ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം. And thirdly, we see a touch. It's not a simple mere touch. It's a touch of transformation. അവന് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പർശം. And Bible പറയുന്നു, when we look into the Old Testament, as per the Old Testament law, people will never touch a leper. ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊടാൻ ആരും അറയ്ക്കും. He touched the untouchable. ആരും തൊടാൻ അറയ്ക്കുന്നവനെ തമ്പുരാൻ തൊട്ടു എന്നല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ കരുതുന്നു അവനെ മാറോടണച്ച് കാണും. ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ആ അവസ്ഥ ആരും നിഷേധിക്കുന്നത്, ആരും തൊടാൻ അറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സാന്ത്വന സ്പർശം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം പങ്കിടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ആരും അറയ്ക്കുന്നതിനെ തൊടാൻ മടിക്കാത്ത ദൈവം ഇന്ന് നിന്നെ തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Jesus stretched his hand and touched you. That was a touch of transformation, touch of identification, touch of healing. അവന്റെ സൗഖ്യദായകമായിരുന്നു, അവനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു, അവനോട് ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. മോനെ, നിന്നെ ആര് തള്ളിയാലും എന്നെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല, ഞാൻ നിന്നെ മാറോടണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാത്സല്യിക്കുന്ന കരമോ തമ്പുരാൻ നിന്നിട്ടാണ്. Through every celebration of Holy Eucharist, through every celebration of the Holy Divine Liturgy here, Jesus stretched his hand. അവന്റെ കരം നീട്ടപ്പെടുകയാണ്. എത്ര പേർക്ക് ആ കരത്തിൽ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും? തമ്പുരാന്റെ കരമൊന്ന് സ്പർശിച്ച്, നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന കരത്തിൽ ഒന്ന് സ്പർശിച്ച് നിനക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ദിവ്യ സമാധാനം ബലിപീഠത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചിറക്കുമ്പോഴും ജയമുള്ള ശ്ലീബായുടെ അടയാളത്താൽ നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ നീട്ടപ്പെടുന്നത് നിരൻ ജോർജിന്റെ കരമല്ല. We have to make sure it's a hands of death. തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങളാണ്. ആ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവകൃപകളെ പ്രാപിക്കാൻ ഇടയാകണം. കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലും തൊടാൻ അറയ്ക്കാത്തവൻ നമ്മെ തൊടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മെ സ്പർശിച്ച് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാ: Do we have that right earnestness to come close to the altar? ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, തമ്പുരാന്റെ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി, ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അതെ, ക്രിസ്തു ഇതിനെ വിളിക്കുക, അവന്റെ കരം നീട്ടപ്പെടുകയാണ്. അവന്റെ കരത്തിന് കീഴെ താണിരിപ്പാൻ, അവന്റെ കരസ്പർശനത്താൽ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനുമൊക്കെ ആശ്വാസം. അന്നത്തെ ചരിത്രത്തിൽ when we look into the medical record and medical history, no leper has been healed during that time with medicine or any other source of medication. ഒരു ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ചികിത്സാവിധി കൊണ്ടോ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെടുത്താണ് തമ്പുരാന്റെ സ്പർശനം സൗഖ്യം. ഇന്നും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം. ചികിത്സയ്ക്കപ്പുറം, വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കപ്പുറം, ഔഷധങ്ങൾക്കപ്പുറം, and the healing power of Jesus Christ is flowing in abundance. സമൃദ്ധിയോടെ അത് ഒഴുകുക. ആ ഒഴുക്കിൽ ഒന്ന് നീന്തി തുടിച്ച് ആശ്വാസവും മനസ്സിനും ശരീരത്തെയും രോഗാതുരമായിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ ഒന്ന് വിടർന്ന് പ്രത്യാശയോടും ധൈര്യത്തോടും മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാനെന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.